Hello students, in last lecture we have started beta and gamma function in unit number 5th. So in last lecture we have discussed the definition of a gamma function and we have proved is related to properties. So first of all here we recall the definition of the gamma function. How to define the gamma function? A gamma function is defined as the integration 0 to infinity e raised to minus x raised to p minus 1 dx. So this definite integration is known as the gamma function with the condition p greater than 0. And gamma function denoted by the notation gamma p, or we also denote in another notation gamma p. So in this way we have defined the definition of the gamma function. This definite integrals known as the gamma function and it is denoted by the notation gamma p. And we have discussed is related to property. So first one was gamma p is equal to 2 times integration 0 to infinity e raised to minus x square x raised to 2p minus 1 dx. And as we know how to prove this property, just take x square is equal to t and just give the simplification, you get the formula of the gamma function and write down the gamma p. Similarly we have proved the second property, gamma p is equal to a raised to p integration 0 to infinity e raised to minus x raised to p minus 1 dx. So now to prove this property we have taken ax is equal to t and just to give simplification we got the formula of the gamma function and write down the gamma, which is very easy to prove both the property. Just to take in the first one x square is equal to t and in second one take ax is equal to t. So you can easily prove both the properties. Now we discuss our third property. So in third property we have given gamma n is equal to, here use the notation gamma n, ready? So our function in a form power of our variable in a form of n, ready? So we write the gamma n is equal to 1 upon n integration 0 to infinity e raised to minus x raised to 1 upon n dx. So now to prove gamma n is equal to 1 upon n integration 0 to infinity e raised to minus x raised to 1 upon n. મિત્રો આમાં આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે ગામા n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon n ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e રેઝ ટુ માઇનસ x રેઝ ટુ 1 upon n. તમે જોઈ શકો છો નોટેશન યુઝ કરેલ છે ગામા n, રેડી? તો આપણો જે વેરિયેબલનો પાવર છે મિત્રો એ કેવા ફોર્મમાં હશે? n ફોર્મમાં હશે. આ જ ફોર્મ્યુલા મિત્રો આપણે p ફોર્મમાં પણ આપણે લખી શકીએ છીએ. સો ગામા p વી કેન રાઇટ એઝ ધી 1 upon p. સો n રિપ્લેસ p થઈ જશે. ગામા p ઇઝ ઇક્વલ 1 upon p ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી, રેડી? e રેઝ ટુ માઇનસ x રેઝ ટુ 1 upon p dx. So we already discussed about the notations in earlier lectures. So I hope you understood about the various notations. મિત્રો જે નોટેશન ગામામાં યુઝ કરેલ હશે એ નોટેશન આપણું જે ફંક્શન આપેલું હશે ઇન્ટિગ્રેશન, રેડી? એના વેરિયેબલનો જે પાવર હશે મિત્રો એ ફોર્મની અંદર હશે, રેડી? તો આ મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે ગામા n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon n ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e રેઝ ટુ માઇનસ x રેઝ ટુ 1 upon n dx. મિત્રો આ રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવા માટે આપણે જે ગામા ફંક્શનની ડેફિનેશન ડિફાઇન કરેલ છે સ્ટાન્ડર્ડ એ યુઝ કરશું. દેટ મીન્સ હિયર વી સ્ટાર્ટ અવર પ્રૂફ વિથ ધી LHS સાઇડ. સો ઇન LHS વી હેવ ગિવન ગામા n. મિત્રો આ રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂફ કરવું છે, રેડી? તો એના માટે આપણે ગામા nની ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરેલ છે ગામા n. દેટ મીન્સ ઇન લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ વી હેવ ગિવન ગામા n and right hand side to prove this result 1 upon n integration 0 to infinity e raised to minus x raised to 1 upon dx. તો આ મિત્રો આપણા પ્રૂફની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડથી કરીશું. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં મિત્રો આપણને નોટેશન આપેલ છે ગામા n, રેડી? તો હવે મિત્રો ગામા nની ફોર્મ્યુલા તમે કોઈ પણ વેરિયેબલ ફોર્મમાં લખી શકો છો. પણ આપણે જે મિત્રો રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં ફોર્મ જોઈએ છે વેરિયેબલ કયા ફોર્મમાં છે? એક્સ ફોર્મમાં છે, રેડી? તો આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો એક્સ ફોર્મમાં લખીશું નહીં, કારણ કે આગળ મિત્રો આપણે જે વેરિયેબલ છે એના બરાબર અનધર વેરિયેબલ આપણે કન્સિડર કરવાનું થશે. તો જે વેરિયેબલ આપણે ધારવાનું થશે મિત્રો એક્સ ફોર્મમાં ધારીશું. તો આપણે જે મિત્રો અહીંયા ગામા એની ફોર્મ્યુલા છે, રેડી? એ તમે બીજા કોઈ પણ વેરિયેબલમાં લખી શકો છો, વાય ફોર્મમાં લખી શકો છો, ટી ફોર્મમાં લખી શકો છો, રેડી?
સો એઝ યોર ચોઇસ. તો આ મિત્રો ગામા એન બરાબર આપણી ફોર્મ્યુલા થશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટિવ ગામા એની આપણી ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી છે. સો ગામા એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટિવ e−t t−n−1 dt. મેં આ મિત્રો જે ફોર્મ્યુલા છે ટી ફોર્મમાં લખેલ છે. રેડી, તમે વાય ફોર્મમાં પણ લખી શકો છો. તો વાય ફોર્મમાં કઈ રીતે લખાશે? ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટિવ e−y y n−1 dy. તો ખાલી મિત્રો નોટેશન ચેન્જ થાય છે, એનાથી આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે એ ચેન્જ થશે નહીં. So gamma n is equal to we write as the formula in a form of t. Ready? So integration 0 to infinity e−t t−n−1 dt. તો આપણી જે ગામાની ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ખાલી આપણું જે ફોર્મ છે વેરિયેબલ એ ચેન્જ કર્યું છે. ટી ફોર્મમાં આપણે ફોર્મ્યુલા લખેલ છે. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ કે આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં પ્રૂફ શું કરવાનું છે. 1/n ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−x⁴1/n dx. આ મિત્રો આપણી જે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ છે એક્સ ફોર્મમાં છે, એટલા માટે આપણી જે ગામાની ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો અહીં ટી ફોર્મમાં લખેલી છે. જો અહીંયા પણ આપણે જે ફોર્મ્યુલા છે એક્સ ફોર્મમાં લખે મિત્રો, તો આપણે પછી જે વેલ્યુ ધારવાની થાત એ બીજા વેરિયેબલમાં કન્સિડર કરવાની રહેત. તો એટલા માટે આપણું જે ગામાની ફંક્શન છે મિત્રો ટી ફોર્મમાં લખેલ છે. હવે મિત્રો આપણે જે રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવાનું છે e−x⁴1/x, એ પ્રૂફ કરવા માટે આપણે મિત્રો t⁴n ની વેલ્યુ કન્સિડર કરીશું x. રેડી? Now here we take t⁴n is equal to x. So keep in your mind what to take value in third property. That means in a gamma n is equal to 1/n integration 0 to infinity e−x⁴1/x. મિત્રો આગળ જે આપણે બે પ્રોપર્ટી જોઈ 1 અને 2, એની જેમ ડાયરેક્ટ આમાં આપણને ખબર નથી પડતી કે કઈ વેલ્યુ કન્સિડર કરવી. તો આ પ્રોપર્ટીમાં તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું રહેશે. આપણે જે t⁴n છે એના બરાબર વેલ્યુ આપણે x લઈએ છીએ. તો આ પ્રોપર્ટીમાં મિત્રો આ જે આપણે વેલ્યુ કન્સિડર કરી છે એ તમારે યાદ રાખવાની રહેશે. આ પ્રોપર્ટી આપણે જે રિઝલ્ટ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ જોઈ છે એ લેવા માટે આપણે t⁴n બરાબર x આપણે કન્સિડર કરેલા છે. મિત્રો t⁴n બરાબર x આ માટે લીધા. હવે જો આપણે બંને બાજુ ડેરિવેટિવ કરી. રેડી? બંને બાજુ ડેરિવેટિવ કરી તો t⁴n નું ડેરિવેટિવ શું થશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પાવર આગળ આવશે. સો n ઇન્ટુ t⁻n−1 dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ dx. તો આપણને જે વેલ્યુ મળશે મિત્રો t⁻n−1 dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ dx/n થઈ જશે. રેડી? આ જે n મલ્ટિપ્લિકેશનમાં તો મિત્રો આવો જોઈએ છે. તો કઈ વેલ્યુ થઈ ગઈ? t⁻n−1 dt એના બરાબર આપણે લખી શકશું dx/n. તો જો આપણી ફોર્મ્યુલામાં ગામા એનની t⁻n−1 dt એના બરાબર આપણે ડાયરેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકશું dx/n. અને આપણા ફોર્મ્યુલામાં જે આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ જોઈએ છે મિત્રો એમાં આગળ જોઈએ છે 1/n. તો આપણે ઓલરેડી 1/n મળી ગયા છે. સો ધેટ્સ વાય હિયર વી ટેક t⁻n ઇઝ ઇક્વલ ટુ x. રેડી? Let us recall. We start our proof with the LHS side. In LHS we have given gamma n. So here we write our formula of the gamma n integration 0 to infinity e−t t⁻n−1 dt. Here we write the formula in a form of t. You can also write in any variables. So now here we take t⁻n is equal to x. Now we doing the derivative both the side. Ready? So n t⁻n−1 dt is equal to dx. So value of t⁻n−1 dt is equal to dx/n. હવે મિત્રો આપણી જે e⁻t છે આપણે ખાલી ટીની વેલ્યુ જોઈ છે. રેડી? તો આપણે ટીની વેલ્યુ પણ ફાઇન્ડ કરવાની રહેશે. તો આપણી પાસે મિત્રો વેલ્યુ છે t⁻n ઇઝ ઇક્વલ ટુ x. રેડી? તો આમાંથી મિત્રો આપણે ખાલી ટી જોઈ છે. રેડી? તો બંને બાજુ nth રૂટ લઈએ મિત્રો. આપણે nth રૂટ એટલે કે t⁻n⁴1/n ઇઝ ઇક્વલ ટુ x⁴1/n. જે રીતે મિત્રો આપણે બંને બાજુ સ્ક્વેર કરી, સપોઝ આપણી પાસે x ઇક્વલ y છે તો આપણે સ્ક્વેર કરી તો શું કરીએ છીએ બંને બાજુ x² ઇઝ ઇક્વલ y² કરીએ છીએ. તો બંને બાજુ સ્ક્વેર રૂટ લઈએ તો આપણે લખીએ છીએ √x ઇઝ ઇક્વલ √y. તો બંને બાજુ મિત્રો nth રૂટ આપણે લઈએ તો શું લખાશે t⁻n⁴1/n ઇઝ ઇક્વલ ટુ x⁴1/n. સો t⁻n ઇઝ ઇક્વલ ટુ x. હિયર વી ટેક nth રૂટ બોથ ધ સાઇડ. સો t⁻n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/n. સો x⁴1/n. મિત્રો nth રૂટ શા માટે લીધું? કારણ કે આપણે ટીની વેલ્યુ જોઈ છે. રેડી? તો આ જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં છે મિત્રો t⁻n⁴1/n કરતી તો આ બાજુ થઈ છે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ x⁴1/n. ધેટ મીન્સ આપણી જે ટી છે મિત્રો એની વેલ્યુ થઈ જશે x⁴1/n. એ તો આપણે મિત્રો જોઈએ છે. રેડી? x⁴1/n. તો મિત્રો આપણી પાસે હવે દરેક વેલ્યુ મળી ગઈ છે જે આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં જોઈએ છે. રેડી? અને હવે આપણે જે લિમિટ છે મિત્રો એ ખાસ ચેન્જ કરવાની રહેશે. તો લિમિટ જોઈએ મિત્રો તો t બરાબર 0 જોઈએ. તો t બરાબર મિત્રો અહીં 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરી. રેડી? તો 0⁻n nothing but the 0. So x is equal to 0. That means t is equal to 0. At that time x is equal to 0. And t is equal to infinitive. So infinitive⁻n is again infinitive. So x is equal to infinitive. So limit is nothing change. When t is equal to 0, then x is equal to 0. When t is equal to infinitive, then x is equal to also infinitive. Now substitute all the value in our formula.
So we get the right hand side in 2 steps. So here we substitute all the values. So integration 0 to infinity e raised to, હવે મિત્રો માઇનસના માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ. નાવ I write here so you better understand about this. Integration 0 to infinity e raised to માઇનસના માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ. t રિપ્લેસ કરવાનું છે તો t આપણને મળ્યા x raised to 1 upon n. So x raised to 1 upon n અને t raised to n minus 1 dt એની આપણને વેલ્યુ મળી dx upon n. So into dx upon n. ready? તો આજે મિત્રો 1 upon n તો કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે આઉટસાઇડ. સો 1 upon n integration 0 to infinity e raised to minus x raised to 1 upon n dx, and this is nothing but our RHS side. તો મિત્રો આ પ્રોપર્ટીમાં આપણે યાદ આટલું જ રાખવાનું છે, ટી રેસ ટુ એન બરાબર એક્સ લેવાના છે. મિત્રો દરેક પ્રોપર્ટીમાં આપણે જે ધારવાનું છે એ જ ખાલી તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો એ દરેક પ્રોપર્ટીમાં ખાલી એક જ વસ્તુ જો તમને ખબર પડી જાય તો તમે ઇઝીલી પ્રૂફ કરી શકશો. કારણ કે ત્યારબાદ તો મિત્રો આપણું જે સિમ્પલ ઇન્ટિગ્રેશન છે જે તમે ઓલરેડી 11-12 સ્ટાન્ડર્ડથી કરતા હોય એ જ આપણે ફોર્મેટ આપણી જે પ્રોસેસ છે આપણે કન્ટિન્યુ કરી છે. રેડી? નથિંગ ન્યૂ એની ડુઈંગ થિંગ્સ. તો આ પ્રોપર્ટીમાં મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું છે જે આપણે અને પ્રૂફની શરૂઆત આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડથી કરીશું. રેડી? તો પ્રૂફમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં આપણે ટી રેસ ટુ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ લેવાના છે. ટી રેસ ટુ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ. આપણે દેટ યુ કેન ઇઝીલી પ્રૂફ ધીસ રિઝલ્ટ. સો ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ પ્રોપર્ટી. અને મિત્રો આ જે પ્રોપર્ટી છે એનો આગળ આપણે એક્ઝામ્પલની અંદર યુઝ કરશું. રેડી? ગામા એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon n ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity v રેસ ટુ એક્સ રેસ ટુ 1 upon n. જે રીતે મિત્રો આપણે પ્રોપર્ટીની એક્ઝામ્પલની અંદર જરૂર પડશે એ રીતે આપણે જે પ્રોપર્ટી છે એ દરેકને આપણે યુઝ કરશું. તો દરેક પ્રોપર્ટી મિત્રો તમારે યાદ પણ રાખવાની છે. રેડી? નાવ વી ડિસ્કસ ધ ફોર્થ પ્રોપર્ટી. સો ઇન ફોર્થ પ્રોપર્ટી ટુ પ્રૂવ ગામા એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 log 1 upon y રેસ ટુ n minus 1 dy. તો મિત્રો ગામા એન બરાબર પ્રૂફ કરવાનું છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 log 1 upon y રેસ ટુ n minus 1. તો અગેન મિત્રો આપણે પ્રૂફની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડથી કરીશું. પણ આ મિત્રો જે ગામાની આપણે ફોર્મ્યુલા લખશું. રેડી? એ વાય ફોર્મમાં નહીં લખીએ. હવે તમે સમજી ગયા છો કે શા માટે આપણે વાય ફોર્મમાં નહીં લખીએ. કારણ કે આપણે જે વેલ્યુ કન્સિડર કરશું એ વાય બરાબર લેશું, જેનાથી આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ મળશે મિત્રો એ વાય ફોર્મમાં આપણને મળી જશે. રેડી? તો બાકી તમે ટી ફોર્મમાં પણ લખી શકો છો અથવા એક્સ ફોર્મમાં પણ આપણી જે ગામાની ફોર્મ્યુલા છે તમે લખી શકો છો. રેડી? તો અગેન મિત્રો આપણે પ્રૂફની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડથી કરીશું. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં આપેલું છે આપણને ગામા એન. અગેન હિયર વી રાઇટ અવર ફોર્મ્યુલા in a form of t integration 0 to infinity v raised to minus t raised to n minus 1 dt. હવે મિત્રો આ પ્રૂફની અંદર આપણે log 1 upon y જોઈએ છે. તો log 1 upon y આપણને ક્યારે મળશે? તો એ મેળવવા માટે મિત્રો આપણે e raised to minus t બરાબર આપણે વેરિયેબલ લઈશું y. તો કયો વેરિયેબલ મિત્રો કન્સિડર કરવું એ આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં જે ફોર્મમાં આપણે વેરિયેબલ મીન્સ આપણું જે ફંક્શન જે વેરિયેબલમાં છે એ વેરિયેબલ આપણે કન્સિડર કરવાનું. રેડી? જેમ કે પ્રોપર્ટી નંબર 3માં મિત્રો આપણે જે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ આપેલું છે એક્સ ફોર્મ આપેલું છે તો આપણે જે વેલ્યુ કન્સિડર કરી એના એક્સ ફોર્મમાં લીધી. રેડી? ત્યારબાદ આપણી ફોર્થ પ્રોપર્ટી છે મિત્રો એમાં રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં આપણે ફોર્મ વાય ફોર્મમાં જોઈએ છે. રેડી? તો આપણે જે વેલ્યુ કન્સિડર કરશું એવું વાય ફોર્મમાં કન્સિડર કરીશું. સો નાવ હિયર વી ટેક e raised to minus t is equal to y. Now again we doing the derivative both the sides. So derivative of e raised to minus t is the minus e raised to minus t dt is equal to dy. રેડી? હવે મિત્રો આપણે ડીટીની વેલ્યુ જોઈ છે. રેડી? તો dt બરાબર થઈ જશે dy upon minus e raised to minus t. So dt is equal to minus dy upon માઇનસ આવી ગયા છે. રેડી? e raised to minus t અને e raised to minus t બરાબર y લીધા છે આપણે. તો ધેટ મીન્સ આપણને ડીટીની વેલ્યુ મળશે મિત્રો માઇનસ dy upon y. રેડી? Now you can see here e raised to minus t is equal to y. Here we are doing the derivative both the sides. So minus e raised to minus dt is equal to dy. After that to find the value of dt. So dt is equal to minus dy upon e raised to minus t and e raised to minus t replaced by y. So in short value of dt is equal to minus dy upon y. હવે મિત્રો આપણે ટીની વેલ્યુ પણ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની છે. રેડી? તો આપણી પાસે મિત્રો વેલ્યુ છે e raised to minus t બરાબર y. આમાંથી મિત્રો આપણે ટીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. તો ટીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે તો જે રીતે મિત્રો પ્રોપર્ટી નંબર 3માં આપણે બંને બાજુ nth રૂટ લીધું હતું આમાં e raised to minus t છે. તો આપણે ટીની વેલ્યુ આમાંથી ટીને મિત્રો નીચે ઉતારવા હોય તો શું કરવું પડે? બંને બાજુ લોગ લેવા પડે. લોગ લઈ તો જ આપણા જે ટી છે મિત્રો નીચે ઉતરે. સો નાવ ટેક લોગ બોથ ધ સાઇડ. સો વી રાઇટ ધી લોગ e raised to minus t is equal to log y. So as the rules of log minus t log e base e is equal to log y.
હવે આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે મિત્રો log e બાય g 1 થઈ જશે રેડી। તો આ બાજુ વધશે -t log e બાય g 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ log y। તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણને ટીની વેલ્યુ મળશે -log y રેડી। સો વેલ્યુ ઓફ ટી ઇઝ નથિંગ બટ ધ -log y। તો આ રીતે મિત્રો આપણને ટીની વેલ્યુ મળશે, પણ આપણે મિત્રો રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં જોઈએ છે log 1/y રેડી। તો આપણે જે માઇનસ મળ્યા છે મિત્રો હજી એને આપણે થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ આપી દઈએ, આપણને ટી બરાબર મળ્યા -log y। ટી ઇઝ ઇક્વલ મિત્રો લોગના નિયમ પ્રમાણે જે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે ક્યાં આવી જશે, પાવરમાં આવી જશે। તો અહીં -1 છે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં, લોગના મીન્સ આપણો જે વેરિયેબલ છે એના પાવરમાં આવી જશે, તો હું લખાશે log y⁻⁻1। મિત્રો આને આમ લખાશે log y ઇન્વર્સને લખાશે 1/y। તો હવે મિત્રો આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં પ્રૂફ જોતું હતું, જે log 1/y આપણને મળી ગયા છે। દેટ મીન્સ ટીની વેલ્યુ આપણે રિપ્લેસ કરી દઈશું log 1/y રેડી। તો ટી બરાબર મિત્રો આપણને -log y મળે છે, તો પણ આપણા લોગના નિયમ પ્રમાણે જે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે પાવરમાં આવી જશે, તો -1 વાયના પાવરમાં આવી જશે, દેટ મીન્સ y ઇન્વર્સ થઈ જશે, અને y ઇન્વર્સને લખાશે મિત્રો 1/y। સો ટી રિપ્લેસ બાય log 1/y। દરેક વેલ્યુ મિત્રો આપણે જે ગામાની ફોર્મ્યુલા છે એમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું, તો આપણને ડાયરેક્ટ આપણી જે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે એ મળી જશે। બીજી વસ્તુ મિત્રો હવે લિમિટ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે, તો લિમિટ જોઈએ અહીંયા। સો વી હેવ e⁻t ઇઝ ઇક્વલ ટુ y રેડી। સો ફર્સ્ટ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, મિત્રો આમાં t બરાબર 0 કીધું થશે e⁻0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y અને e⁻0 ઇઝ ધી 1, સો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1। તો t બરાબર 0 હશે ત્યારે મિત્રો y ની વેલ્યુ થઈ જશે 1, સો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1। હવે મિત્રો t ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ફિનિટિવ છે રેડી, આપણે t⁻∞ મૂકવાના છે, તો હું તો સાંઈ જોઈએ આપણે e⁻∞ ઇઝ ઇક્વલ ટુ y રેડી। e⁻∞ we can write is in this form 1/e⁻∞ is equal to y, and 1/∞ is the infinitive, and 1/∞ answer is the 0, so 1/∞ is the 0 is equal to y। તો ઇન શોર્ટ મિત્રો e⁻∞ એનો આન્સર થશે 0, અને કઈ રીતે 0 થાય છે, e⁻∞ લખાશે મિત્રો 1/e⁻∞, અને e⁻∞ રેડી, તો e⁻∞ મિત્રો ઇન્ફિનિટિવ થશે, એટલે ડિનોમિનેટરમાં ઇન્ફિનિટિવ આવશે, તો 1/∞ થઈ જશે 0। પણ મિત્રો આજે એક્ઝેક્ટલી આપણને 0 મળશે નહીં, આનો મિનિંગ શું થશે મિત્રો, એને આ રીતે ડિનોટ કરવામાં આવે છે, when t tends to infinitive, at that time e⁻t tends to 0। મિત્રો આ જે મિનિંગ છે આ રીતે ડિસ્પ્લે થશે, જ્યારે ટીની વેલ્યુ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ જશે ત્યારે e⁻t ટેન્સ ટુ 0 થશે રેડી। So that's why here we write the value t is equal to infinitive, at that time y is equal to 0. Now we substitute all the value। મિત્રો આપણને t તો મળી ગયા છે, t મળ્યા છે આપણને log 1/y, પણ આપણે t⁻n-1 જોઈએ છે રેડી। Now we take the power both the side, t⁻n-1, so t⁻n-1 is equal to log 1/y whole raised to n-1, તો તમે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલાની અંદર પણ મૂકી શકો છો રેડી। સો now we substitute all the value in our formula। તો ફોર્મ્યુલામાં મિત્રો આપણે દરેક વસ્તુ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી, તો હું લખાશે t બરાબર 0 હતો મિત્રો ત્યારે t બરાબર આપણને મળે છે, y બરાબર મળે છે 1, સો 1, અને ઇન્ફિનિટિવ હતા ત્યારે આપણને વેલ્યુ મળે છે y ની 0, સો આપણી લિમિટ થઈ જશે 1 to 0। e⁻t તો એ રિપ્લેસ કરી દઈશું y, સો y ઇન્ટુ t⁻n-1, તો t આપણને મળે છે મિત્રો log 1/y, સો બ્રેકેટમાં લખીશું log 1/y। ટીની વેલ્યુ મિત્રો આપણને મળી હતી log 1/y, પણ આ t⁻n-1 છે તો પાવર થઈ જશે n-1 ઇન્ટુ dt, તો આપણને dt મળ્યા છે -dy/y। તો મિત્રો અહીંયાથી 1/y અને આ y કટ થઈ જશે। મિત્રો આગળ ઓલરેડી માઇનસ છે રેડી, ને આપણી લિમિટ છે 1 to 0, તો લિમિટના નિયમ પ્રમાણે મિત્રો આપણી જે લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ થઈ જશે, માઇનસ આગળ સાઇન હોય અને લિમિટ આપણે ઇન્ટરચેન્જ કરી તો શું થઈ જશે, ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 0, તો એ થઈ જશે 0 to 1। તો માઇનસ ક્યાં આવી ગયા મિત્રો, આપણે ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન a to b હોય રેડી, fx dx આપણે ઓલરેડી ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છીએ, તો આનું લખાશે ઇન્ટિગ્રેશન b to a fx dx રેડી। તો આગળ માઇનસ સાઇન હતી મિત્રો, તો એની મદદથી આપણી જે લિમિટ છે આપણે ઇન્ટરચેન્જ કરી શકીએ છીએ, તો આ માઇનસ સાઇન હતી એની મદદથી મિત્રો આપણી જે લિમિટ હતી 1 to 0 એ થઈ જશે 0 to 1। અને આપણી આગળ ફંક્શન વધશે મિત્રો હવે log 1/y whole raised to n-1 dy is nothing but our right hand side,
સો હેન્સ અવર રિઝલ્ટ ઇઝ ધી પ્રૂફડ. તો મિત્રો ફોર્થ પ્રોપર્ટીમાં તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે e−t બરાબર y લેવાના છે. પ્રોપર્ટી નંબર 3માં આપણે જોઈએ પ્રમાણે પ્રોપર્ટી થર્ડમાં t⁻n બરાબર x લેવાના, રેડી, અને પ્રોપર્ટી નંબર ફોર્થની અંદર e−t બરાબર y કન્સિડર કરવાના છે. આફ્ટર ધેટ યુ કેન ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ, જસ્ટ ગીવ ધ સિમ્પ્લિફિકેશન, યુ ગેટ ધી રાઇટ હેન્ડ સાઇડ. So this is the fourth property of the gamma function. Now we discuss one result related to gamma function. Prove that integration 0 to infinity e−x² dx is equal to 1/2 gamma 1/2. મિત્રો આને રેડ કરવામાં આવે છે ગામા 1/2. જે મિત્રો ફ્રેક્શન નંબર છે અથવા આપણા નેચરલ નંબર છે એ દરેકને આપણે ગામાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. એ મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કશન કરીશું. હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ ધી એની natural numbers, means value of the gamma functions of different numbers. એના માટે મિત્રો આપણે એક રિઝલ્ટ છે ફર્સ્ટ પ્રૂફ કરવું પડશે, ત્યારબાદ આપણે અલગ અલગ વેલ્યુઝ માટે આપણે ગામા ફંક્શનની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીશું. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ ઇઝ ટુ ઇઝી. પ્રૂવ ધેટ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−x² dx is equal to 1/2 gamma 1/2. મિત્રો આ રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવું છે, તો આ રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવા માટે આવું કંઈ આપણે ફોર્મ ઓલરેડી જોયું છે, ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−x² dx. તો આવું ફોર્મ મિત્રો બનાવવા માટે આપણે ઓલરેડી પ્રોપર્ટી નંબર 3માં જોઈ ચૂક્યા છીએ. પ્રોપર્ટી નંબર 3 આપણી હતી, રેડી, ગામા n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/n ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−x⁴n dx. તો મિત્રો જ્યારે આપણે પ્રોપર્ટી નંબર 3 પ્રૂફ કરતા ત્યારે કીધું તો આપણે પ્રોપર્ટીનો આગળ યુઝ કરીશું એક્ઝામ્પલની અંદર, રેડી. તો પ્રોપર્ટીનો યુઝ મિત્રો આપણે આપણું જે રિઝલ્ટ છે પ્રૂફ કરવા માટે યુઝ કરીશું. ગામા n બરાબર લખાશે 1/n ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−x⁴n dx. સો જસ્ટ એપ્લાય અવર પ્રોપર્ટી, વી ગેટ અવર રિઝલ્ટ. સો વી નો દેટ અવર ફોર્મ્યુલા ગામા n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/n ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−x⁴n dx. તો આ મિત્રો આપણી પ્રોપર્ટી નંબર 3 હતી, આપણે યુઝ કરેલ છે, રેડી. હવે આપણે વેલ્યુ કઈ જોઈએ છે મિત્રો, ગામા 1/2. સો હિયર વી સબસ્ટિટ્યુટ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2. આ જે મિત્રો પ્રોપર્ટી છે એમાં n બરાબર આપણે 1/2 સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું. તો 1/2 સબસ્ટિટ્યુટ કરી મિત્રો તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં થશે ગામા n, દેટ મીન્સ n રિપ્લેસ બાય 1/2, દેટ મીન્સ ગામા 1/2. હવે રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં છે મિત્રો 1/n, પણ આ n ક્યાં છે મિત્રો, ડિનોમિનેટરમાં છે. તો n બરાબર 1/2 ડિનોમિનેટરમાં મૂકી મિત્રો એટલે શું થશે 1/2. સો ડિનોમિનેટર અપોન ડિનોમિનેટર ગોઝ ઇન ન્યુમેટર, રેડી. તો આ જે 1/2 હતા મિત્રો એ 2 ક્યાં આવી જશે, અંશમાં આવી જશે, રેડી. તો એ થઈ જશે 2 ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity એઝ ઇટ ઇઝ e−x એટ ઇઝ 1/n. તો શું થશે મિત્રો અગેન 1/1/2. તો અગેન ડિનોમિનેટર ગોઝ ઇન ન્યુમેટર. તો એને લખાશે e−x², રેડી. So gamma 1/2 is equal to 2 integration 0 to infinity e−x² into dx. આ મિત્રો 1/n હતા એની જગ્યાએ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે n રિપ્લેસ બાય 1/2. તો એ આવી જશે પાવરની અંદર, મીન્સ આપણો જે 1/n હતા એ વેલ્યુ રિપ્લેસ થઈ જશે 1/1/2 ક્યાં આવી જશે અંશમાં. દેટ મીન્સ 1/n ની વેલ્યુ થઈ જશે 2. સો 1/n રિપ્લેસ બાય 2. હવે મિત્રો આગળ 2 હતા મલ્ટિપ્લિકેશન, આ બાજુ લઈએ આપણે શું લખાશે 1/2 ગામા 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−x² dx. તો રિઝલ્ટ આપણું પ્રૂફ થઈ ગયું મિત્રો. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−x² dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ગામા 1/2. હેન્સ અવર રિઝલ્ટ ઇઝ ધી પ્રૂફડ. સો વી કેન ઇઝીલી પ્રૂવ this type result using the properties of the gamma functions. I hope you understood all these 3 properties, all 4th properties and its related examples. Now today we stop here. In next lecture we will discuss most important property of the gamma function. Property is gamma p plus 1 is equal to p gamma p is nothing but the p factorial. So this property we will discuss in next lecture. Thank you. Have a good all of you.